نستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهله أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله ربي واجعلنا من الأخيار. سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. الله ويحيينا على تقوى بلا معنى ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. الله الله نشاهدهم سنمنا وندن مننا علوى نشاهد بها جدار بواجعلنا من الأخيار. الله 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 محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله
illallah Muhammadur Rasulullah salatullah nawwiru bihal qulub mahyisu bihal dhunub illa a'zamal madlub la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Allah alaihi salatullah wa qarinuha al-ikhlas برسالة المختار من حبانا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أضيء علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى بكتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. فقيل وما هو يا رسول الله؟ فقال علماء السوء. إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال bi amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari Jumat yang mulia ini, penghulu dari segala hari ini, kita dapat bersama kembali berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirah serta petunjuknya. Semoga pula kita bersama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, jangan dimatikan dahulu kecuali kita dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu tulak haji. Sekadar-kadarnya kita mudahan umrah. Amin. Allahumma amin. Kemudian dari itu kita sambung pembacaan kita yang beberapa minggu kita kada bacaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih akan mereka yang banyak bertobat kepada Allah Ta'ala, dan kasih ya akan mereka itu yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Jadi Allah itu sangat mengasihi sayangi lawan orang yang suka bertaubat. Tobat dalam arti kita kembali kepada Allah. Artinya minta hapusakan daripada sesuatu barang yang mengotori dari jiwa kita. Kan dosa itu kotor, dosa itu rigat jar kita. Jaka ibarat laksana rumah tuh kayak apa jurang sampah yang ada di dalam diri seorang manusia. Jangan pun sampah yang di dalam diri, sampah yang di luar ini kita terkadang mencium tuh betukup hidung. Kenapa yuk? Nah babau busuk, babau nak ada. Nah, jiwa kita ini merupakan daripada sesuatu adalah raja di dalam diri seorang manusia, ialah hati. Amun hati ini bahasa kitanya disalimuti oleh barang nang kada bagus, barang nang kotor, barang nang rigat, jelas kada nyaman. Jangan pun hati, baju aja gen. Bedaki baju peranya. Di puruk dingin bulu jar, soalnya dakinya banyak. Nah, kada nyaman, apalagi hati ya, jiwa kita terkadang-kadang terpikir kepada yang lain pikiran. Nah, kada-kada itu dipikirkan. Nah, kada-kada ini dipikirkan itu mulah kita pusing kepala. Karena kada itu dipikirkan apa ucap subhanallah aja itu tuh lah. Dia hayal duduk lah. Magic HP kada jawab tuh mahayal. Menako berduit ngaka pasaut tulak surang aja ke Makkah aja. Bagus aja bang. Nah itu mah itu ngarannya angan-angan. Angan-angan lain cita-cita. Amun cita-cita kita berusaha. Aku berdagang, nah aku berusaha, nah aku apakah? Nah aku hendak menunaikan rukun Islam nang kalima. Nah mudahan aku dapat rezeki. Nah kait tapi berusaha. Amun berduduk
Insya Allah kada ada hujan duit. Hujan duit kada ada. Nah, jadi bahwa sesuatu apa aja itu harus dulu kita syariati. Orang hidup kata Nabi kita tanpa syariat sama ke medan perang tanpa senjataan mati kunyul kita. Jadi nangaran usaha tuh banyak. Lah, usaha banyak lah. Yang pertama dulu usaha kita umpamanya dagang, usaha, bahuma usaha, bakabun usaha. Termasuk minta sedekah usaha juga. Tapi minta sedekah itu berciri didahi karena hajat sailun ya. Biarpun seandainya masuk dalam surga tapi tulisan diganda lidahi ini orang suka meminta jurang. Berisupan juga kalau nah jadi artinya apa amunnya kawa kita berusaha saya kira usaha itu nang halal suci dan bersih apa ibarat berdagang kan kita beresihi dagangan kita ibarat kita bahuma jangan ngangkatan orang lah bakabun jangan metik buah orang sama pada limau bersorok ada bawah buah saban minggu berjual limau makanya apa limau di sebelah diputek nah itu kan artinya kada suci dan kada bersih suci dan bersih itu suatu adalah mendapat kelapangan dan kesenangan nyaman bahasa kitanya tenang jiwa kita makanya banyak orang-orang yang tenang itu dalam kehidupan walaupun mereka itu cukup kaya itu aja tapi nya senang lapang gembira ya. Nah, ada juga orang banyak duit banyak. Pakaian batu yok ya kita. Baju bakal bapak bala lamari. Tapi tak duduk tahu apa yang dipikirkan ya nang ada tadi dipikirkan. Nah, ada orang kan syukuri apa nang ada. Amun orang mensyukuri apa nang ada, itu pasti datang barang nang kada ada. Apa ya kayak itu guru? Nah, ya kayak itu ini contoh aja kita. Orang itu berduit bahasa kita kada kayak orang juga tapi rajin bersodokah sedekah itu kan istilah pandangan manusia kan habis kita beri 100 kita sedekah 50 kan 50 aja lagi kan berkurang pandangan mata kita yang biasa tapi pandangan batin pandangan adalah iman dan takwa kita kepada Allah itu pasti bertambah nah nyata dulu kita duit 100 kita julung kalau orang 50 kita 50 berdua jadinya nah bertambah artinya ini secara zahirnya tapi batinnya kita yakin jangan pun kita bersedekahlah di sini di Makkah di sini gin sama nang nyanta tuh kita niat dulu lah kita bersedekah itu kan niat bersedekah tuh kada pang berupa duit aja pertama banda sedekah nih barangnya apakah nang kedua apa doa nang ketiga kaulun ma'ruf apa jar kaulun ma'ruf nah ini kayak ini ada kemanakan nih datang mau syukur kemanakanku datang mailingnya aku nih alhamdulillah nakai aja nakai rancakai kamu kasih nih ada bawang amplop kata basi nah lah kayak itu tuh kan tuh kalun ma'ruf bahasa kitanya artinya sambil bercanda menyebujur alhamdulillah nah itu sambil bercanda jadi kan ada istilah tertawanya ada nah itu kan kaulun ma'ruf itu pahala walaupun ya kada memberi walaupun kita juga kada memberi tapi itu kan kaulun ma'ruf ini kada datang kemana kan ini oh minang datang ke sini munyak aku jahna ya isu kada pun datang lagi nya nah itu menjauhkan daripada sesuatu barang yang menikmati suatu tata cara kehidupan dalam masalah ruhaniyah itu perasaan kita terkadang-kadang kita rasakan lah terkadang-kadang kita ini kan senang hati itu terkadang-kadang kada apa-apa cuma gelisah hati kita nah itu apakah sebelumnya, apakah sesudahnya itu ada tuh suatu perkara. Jadi mun kita sebelumnya itu umpamanya kita ada terasa, nah seakan datang, nah kita beringat bahasa kitanya. Nah sama contoh nang kayak orang bermimpi. Aku malam tadi mimpi itu berusuk ya. Nah kan belum kalau kita berusuk, mimpi itu bisa mungkin Allah memperhatikan lawan kita ijar Allah itu. Nah aku contohkan iskem itu berusuk, aku mimpi akan dia ikam hati-hati isok. Nah kayak itu tuh. Bana kayak apa ya nang adanya kita kalau doa tulak bala doa selamat nah kayak itu kita bermimpi banyak apa maka kata Nabi kita ai Aisyah wa tanami amun ikam guring kemudian ikam bermimpi kalau bermimpi nang jahat ya Nabi beludah ikam sebelah kiri amun bermimpi nang baik
ucap alhamdulillah. Jadi kita mimpi kita nang jahat di sisa anjing kah, diikut anjing kah, pemanya lah menipatok ular jar untung guru aja. Kenapa jurang ada hendak tuh jar. Jurang patok itu berdarah kah kada kah? Kada guru aja, jurang mencakan berdarah jadi itu bila kada dijadi jar. Oh pacal guru aja kalau warai darahnya jar. Anak benar rupanya kira-kira lalu dikasak. Nah itu kan mimpi, kan ada takbir mimpi itu kalau menurut Nabiullah Sulaiman. Jadi orang ada pemimpi, kalau ini bermimpi bari yang duit ya, banyak pula di bari yang duit, bujuran ayo ya. Ya kita mimpi itu wa imma kazib wa imma sodik. Ada juga apa dusta atau ada bicara apa kambang guring. Ada aja mimpi itu memang bujur. Bujur ada itu mimpi. Menurut dalam para ulama kita, bila kita aja bermimpi sejak kita guring tah, jam 9 banyak kita guring. Pas jam 12 kita ada mimpi. Mimpi nih. Apa banyak itu jam bisa terjadi itu mimpi bujur. Itu biasanya kayak itu aja. Bila mimpi jam 1 sampai ke jam 3. Nah, sampai ke jam 3 ya apa? Mimpi itu rayongan antara dua. Mungkin ada baik atau baik. Nah, kayak itu. Amun jam 4 ke atas bermimpi itu dusta. Itu dari syaitan. Ini menggoda kita supaya subuh jangan bangun. Mau kalau bermimpi itu kalau bangun kena asik lah. Mimpi kawin kah lah, asiknya. Ada ingat lagi lalu subuh. Nah, itu apa mimpi nang anak ada bagus ya. Kan takbir mimpi itu macam-macam. Bila orang jaga mimpi bakunyong di banyu itu jaga dapat rezeki yang besar, ujar. Bila orang bermimpi terabang, ya itu akan diangkat derajatnya itu baik di sisi Allah atau di sisi manusia. Tapi guring, nah kayak apa? Nah kalau paru kita guring itu kan bodoh dulu. Lima bodoh pang hanya bacaan. Nah guring tadi. Baca apa? Fatihah dulu. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca tasbih, baca sholawat, baca istighfar lil mu'minina wal mu'minat. Nah, hanya kita maunya baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sampai hitungan 21 kali. Jangan karena bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jangan guring sih. Orang hitungannya 21 kali membaca. Kenapa? Nah, karena kita nih masuk kalau dalam surga dihalau oleh para malaikat, dihalau oleh bidadari-bidadari yang bungas-bungas tuh. Di tangannya itu ada mempunyai cirat dan ada mempunyai gelas. Gelas itu kalau tahu cangkir sama gelas tuh. Nah, itu karena napanya wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Mari kita membawa cirat-cirat berisikan banyu. Banyu itu aneh. Pian anak apa? Teh, rorok jadi teh. Pian anak susu jadi susu. Anak kopi jadi kopi. Anak madu jadi madu. Disiapakan bagi orang menuju ke surga. Karena perjalanan khamsina sanah jar 50 tahun aja sampai ke surga nih. Kelihatan sudah nangaran nampaknya tulisan bismillahirrahmanirrahim itu pintu surga. Maka manusia aja mancang itu aja. Kenapa yuk? Keindahannya itu luar biasa. Hanya tulisan pintu-pintunya aja sudah aja kita terpesona sudah nang perjalanan 50 tahun itu asa berjalan sejam. Karena memandang cahaya bismillah itu. Jadi orang membaca rajin bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang baik adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Orang itu pasti akan menimbulkan suatu cahaya. Tarang. Tarang itu kan nyaman daripada kadap begugu. Itu tarang nyaman. Nah itu jalan perasaan kita nyaman, terang, bahagia, jar senang kayak itu. Kadang ada duit juga. Ada jualan tapi baris banyak. Benih begudang. Tapi ambas bang banyak besi ha. Nah, sanang aja guru aja banyak besi duit ya. Jangan katantui kan. Itu jangan sebelah kamar kita tuh. Banyak besi duit betul tukar. Sekalinya apa? Aro bayar. Bapak denda 400 rial. Ikam jadi sudah aku padahi. Untungai. Tapi kan banyak duit ya Bapak. Cuma kada banyak duit. Ada berkikihan. 400 rial tuh kali 5 denda. Nah, bayar pulang. Nah, iya itu tadi. Jadi, ini kan kayak itu ini. Saya kada boleh lagi.
Kalau Garuda 30 kilo. Kalau Lion atau Jet Air itu 25 kilo. Lebih pada itu bayar kita. Maka bayar situ kan sekandaknya. Mun kita bahasa Arab bisa nyaman. Kalau bahasa Arab, nah itu ngalih tuh. Iya, itu bisa dipadahi. Ya, ya kan, rupanya kira hanya bisa umrah juga kalau melihat orang jualan macam-macam kan. Abang hijau kuning. Nah, rupanya kira-kira kan ada duit nyaman, betul tukar. Nah, ya kita bagus betul tukar di Mekah nih, tapi kan masih membawa lagi ke Madinah. Itu yang ke Madinah nih. Dia begitu ke Madinah juga pada kali membawa. Nah, kayak itu harganya kurang lebih sama. Kan kita batu tukar di situ sama kita bersedekah hukumnya. Kayak itu betul tukar dah. Sama apa lagi kita bersedekah? Berapa sedekah itu 1.000 lipat kalinya. Nah, ganjarannya kita bersedekah 10 rial kali 1.000. Nah itu tuh sedekah di sana. Nah kayak itu nang kita sembahyang sarakaat, kita 100 rakaat ini harus sana sembahyang sarakaat. Nah makanya ujar mami anu jamaah. Ayolah kita jalan mengkapin kawa, mengkapin kawa. Kita malam turunan naik kita karena tahjudan. Karena pagi mbah makan jam 9 kita jalan ke Masjid Abu Bakar. Mana guru jar masjidnya? Kades itu ada. Masjidnya parak aja kada jauh. Ya jalan kalau 250 meter kalau kira-kira pada hotel itu kan berjalan aja orang kita situ. Rame itu kalau sembahyang duha di situ. Tontong sembahyang duha karena hanya bilang ke Masjid Sayyidina Utsman itu kan Masjid Sayyidina Utsman tuh Nabi pernah sembahyang juga. Abu Bakar sembahyang, Sayyidina Ali kan Masjid Sayyidina Ali itu di muka aja, nyaman itu. Kami aja belanja kajiannya tadi panglah ada keasikan tadi. Ya orang banyak tuh kan macam-macam terkadang-kadang timbul orang ajan pengajitan asar atau ada itu hijab nah itu kan bahan capan tuh bila ada sampat ke masjid apa haram nah ke mana ke masjid Ali itu masuk itu ada juga imamnya situ nah sama ya bayi imaman juga kan hat masjid juga situ kan masuk jar hat masjid apa masjid Al Haram itu An Nabawi itu kan kalau di Madinah Masjid Nabawi ngarannya kalau di Makkah tuh Masjidil Haram. Nah, itu telah itu anunya. Jadi kita menyambat haram-haram Bapak bertaksi hati-hati kita kalau aja udah ke Madinah sana. Haram haram ya kita menharam an Nabawi nama Madinah tuh. Nah, itulah sembahyang di sini, Bang. Sembahyang di sini menurut riwayat itu menurut tulus dan ikhlas kita. 1 berbanding 10 sampai 700 sampai apa 1.000 kan ada juga kita ganjaran dia sampai 1.000 lah. Nah kayak apa aja? Nah contoh kayak sedekah tuh. Kita jalan-jalan kita ada tempat orang. Nah jangan aku beri duit ikam nih 110. Ada karena jalan-jalan kita ada melek nih keluarga kita nih atau jiran kita beri ini 1.700 ganjarannya jalan-jalan juga kita ada melek nih keluarga apa-apanya sekalinya apa si ini kekurangan duit umpamanya nih nah maka keluarga kita nih kita bari nah itu 1.700 itu ganjarannya tuh apa 1.000 nang satu nang kadada hingga anda pang kadada ukuran dia kita bersedekah lawan keluarga kita nang menuntut ilmu nya tuh nuntut ilmu agama nih lalu kita bari itu kadada hitungannya bisa kita karena menjaga harta ikam jan Nabi bersedekah nih satu daripada harta ikan pada orang yang menuntut ilmu sama ikan menapakkan gunung Uhud terbikin daripada emas. Gunung Uhud itu 4 kilo. Gunung Uhud itu luasnya nih 4 pal. Gunung Uhud itu 4 pal. Nah kita bersedekah nih lawan orang menuntut ilmu, menuntut ilmu agama, nilai itu sama itu pahalanya tuh. Bah, amas kayak genggam gitu kita berapa? Itu kayak gunung Uhud itu aja Nabi. Artinya apa? Itu saking besarnya pahala orang bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Kan menuntut ilmu itu pertama dulu sekolah tuh dengan kitab aja kita berkitab tuh kan orang menuntut dengan kitab. Ada juga di majelis kita menuntut dengan adalah mendengar.
Ada juga kita menuntut dengan petahun. Itu menuntut juga ngarannya sama tuh orang menuntut itu nah kita bari mereka itu apalagi mereka itu meminta tapi wah ini yang alih lah orang menjalankan amplop 100%-nya untuk sekolahan soalnya dapat 100 baginya 2. Nah inilah salahnya nilai kita nih lalu kita memberi ini berpikir bujur juga ada kajar. Nah ini mereka jauh kayak jadi usaha lah tinanya jadi usaha ini nang alihnya kita nih wah ini inilah ya jangan Nabi itu berhati-hatilah kamu hai umatku di masa akhir zaman karena ada lagi tinggal orang tuh namanya Islam kecuali hanya adalah KTP-nya aja Islam ada tinggal dari Al-Quran hanya tulisannya ada tinggal daripada ulama mereka pada saat itu adalah selalu mereka itu mengutamakan urusan dunia. Nah, hanya belum ajar lagi berapa aja gaji kujar. Itu seolah-olahnya kan kada yakin bahwa Allah beri rezeki. Padahal kalau suatu kebaikan, ini kayak kita nih kan, apalagi ini kan hari Jumat nih dilipat ganda akan oleh Allah pahala. Nang asalnya selangkah 10 bisa sampai 100, bisa sampai 700, bisa sampai 1000 pahalanya. Melihat kita di jalan nih, kerikil, bagusnya Allah maulah kerikil, alhamdulillah dengan berkat batunya aku berjalan kali licak, alhamdulillah pahala tuh le. Melihat pohon-pohonan belambai-lambai daun apa daun pisang nih mama bersama besarnya Allah maulah nih meniup pelon angin sigarinya bergerak kawa kan bergerak kalau nyeri tiup tuh berarti hidup berarti nah itu artinya orang memandang dengan pandangan Allah nazarullah jar pandangan dengan memandang kebesaran dan kekuasaan Allah itu menjadikan suatu pahala yang ganal. Majar Allah Ta'ala hambaku ini ingat benar lawan aku. Hai malaikat rahmat, malaikat apa hafazah, iringi inya. Jangan sampai inya apa tersangsara. Nah, ini kada rupa-rupa sintur banyak kita rancak kalau lah umrah nih. Kami kadusa gurai kami berdua di jejar. Aja pintulak berdahulu kami tahu ya jalan sini ja. Ada sasat bang ya. Jadi nangaran disuarakan kayak itu kan jamaah lainnya. Dah kita gue mencin kayak itu jar sini jalan cak jojo umrah ujar. Ayo kita telakan. Tunggu di masjid nih. Kadang tele cung-cung sekali tak kami sepalah sana. Oh jauhnya. Jurang pintu gerbang masjid saya gandalan tulisannya 316. Kenapa pian? Maka sudah dipadahi. Nah belanja pian jurang apa WC 6. Nah langsung aja pian. Jangan lagi beli itu simpang-simpang. Kami gurang mahantas bang jar. Mahantas kemana? Jurang kepaliwan sana. Nah, apa bahasa kita yuk? Nah, kan sifat sidin itu apa kira-kira? Nah, sifat sidin tuh perasaan sidin. Oh, jurang sini ikam jangan main-main. Makanya aku indah bagoya. Aku indah bagoya lapar. Aku indah bagoya apa? Garing. Aku indah bagoya uyuh. Cucuk kayak ini gede kesuyuhan ya. Kami akan memperhatikan dalam pian jar bun trepal memperhatikan kalinya kalau orang sudah berumur itu kan kemudian tawab sa'i 4 kali mah ambil apa gampang lah 4 kali ambil apa ambil mikat 4 kali kawa ada kami gurai 2 kali gitu jar di trepal lain dia lucot jar tapi jurang ada tekniknya kami tuh kebetulan lah ada nomor 83 tahun umur sidin bertiga tuh guru-guru nih mengajar di Mursyidul Amin sidin mengajar di apa Darul Ilmi ada juga kan guru nih guru mata mantap nih tuha jadi guru ajar kita jangan terlalu guru ajar jangan kada apa-apa kita insya Allah kada apa-apa karena ulun mengadakan teknik kita tawab sa'i supaya jangan uyuh penjur jantung kalau hijau kada kamu guru ajar Mbak Arabia ya aku ajar kadang Allah pian Barabia ini 1.300.000 jadi ambilnya pang mulai di gedung mulai di apa di hotel belikannya ke hotel tapi pian bayar 1.300.000 aku pian mau kada kau paksa gura namun paksa tuh kada kawangarannya jangan
aja pian kayak ini bertawakal on Allah Taala aja nah. Pian ikut kami aja sudah. Ada apa-apa lah. Nah, jurang pian jangan ada apa-apa kayak itu. Ayo yakin pian. Karena aja lo kan mengamalkan di situ nah. Karena sudah tahu kita kayak apa karena limbah sae nah kayak apa kita supaya pian sigar nih. Aku yakin gue empat gurunya sudah jar. Aku di ada bersanggup banyak guru jar. Nih, juara sama aja lu kayak itu juga. Nah, makanya lu pian nih kayak ini. Anak tolat kan sebelum itu kita boleh sembahyang minta kan banyak jam-jam nang dalam masjid tuh. Apa ke gedung kalau minum. Juran pian baca doanya. Ya ini ya doanya nah. Iringi pian iringi kayak itu kalau nanti kalau berdarah ketemu iringi ya ma umma zam-zama lima syuribalahu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin. Dia abah ajaran kasih ditiup yang apa jangan nggak itu baca itu aja minum 3 kali tangguk. Nah, tapu ngasakan pian sapu akan kelan tuhut menyakau ke pinggang sapu akan ke pinggang. Nah, turunan jangan kita turunan kalau harisin gagah benar anu anak sinto mama anu ko mama ambo sidin nah anak kita hirit kenapa jabah begencang mana guru aja iba anom sidin tuh jurang nah han rame kalau kayak itu tuh nah nya kan berkat doa di sini kan kita kayak itu juga minum banyu nih doa baca kita doa ya ma'uma uzam zama lima syuribalahu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin. Itu jadi obat. Minum kita banyu tadi. Apalagi jam-jam. Nang di luar tuh untung jarikan jatihan bahimat minuman di luar nih. Di luar itu lu banyu masin dulu orang hambar. Nang di luar masjid tuh. Nah terkecuali nang betong. Ada kalau bepicik nih itu tuh banyu biasa. Kalau nang betong tuh natang arah maul barat jana. Guruja tulisannya maul barat di gura kada hampul kajar jurang. Ini banyu es itu air es loh sekitarnya maul barat itu. Nah maul zam-zam jana. Nah itu kan kada es. Itu asli tuh nang lawan di dalam masjid. Anak minta jangan di dalam masjid atau nang betong di luar tuh. Itu asli tuh. Ya lah guruja. Nah dang lo. Kalau pagarang jangan biar nih. Anu ya. Aku itu menang du picek nyamun gue anu mumpung aja tanah aja. Kada bisa cangkiran. Iya juga itu banyak biasa. Banyak anu aja tapi itu kan di anu di prosesnya penyu laut tuh kan sehingga jadi hambar. Itu asli itu anu cibuk jangan ke akan lo cibuk akan jangan pengen duduk sini. Cibuk akan kan minta nang ditong tadi. Minta nang bepicik tuh pulang. Resep yang dua kayak parasanya. Ini gue ramak lamaknya. Ini jangan asli anu ya, jam-jamnya ini jangan lain. Gila aja. Nah, hanya percaya. Nah, jadi kamu kalau kita umrah jangan terlalu banyak minta kuliah sakit parut nih. Nanya jam-jam tuh kayak apa aja minum kada bisa sakit parut. Kayak apa aja minum. Nah, pangamihan tuh isalah kada pangamihan. Kita kadang-kadang ada jokol bersuara leh. Kalau ini guru aja ada kau dalam masjid. Kenapa pian? Kalau ini guru pangamihan. Jangan disambar pangamihan. Ini mah jam-jam baimat. Tapi pin babacaan. Amun kada baca bismillah paling kada dulu pian. Insya Allah jurang kuat saja. Sekalinya sin tulak lah tiga beranak. Anu nih anak nukaraan apa hajar. Pas juhur rupanya di jalan lah singgah sini di masjid. Kayak asa anu kalau masuk ke dalam masjid maka banyak mainnya kan berjalan tuh haus. Kan sadang panas sepang di Makkah waktu itu kan. Ada panas benar, kada dingin kayak itu nyaman. Tapi kalau di Madinah kulkas tuh dingin kalau dingin dari itu dinginnya sampai 16 Celcius itu luar biasa kalau dinginnya. Nah, tapi amun kita yakin ya kan apa? Minum kita jam-jam. Minum kita apa? Sesuatu minuman yang kayak vitamin kan sana ada di hotel itu siapakan buahnya Rejen nang rasa limau, jeruk ya biasanya di situ kalau nang rasa apel, nang rasa jambu. Kan kalau jambu itu nang kayak orang gula darah tuh. Nah bagus minum itu. Kalau orang tapi mau makan tuh jual jeruk tuh diinum. Yang jadi vitamin. Nah anak banyu biasa, ke banyu kopi, ke banyu susu, terserah nama ulah. Kan jurang situ terserah aja. Nah apa perasaan kita? Nah kayak itu jangan karena jurang karena ini ada. Uma sekali lihat.
Kenapa nih orang banyak ke gula? Sekali nang di situ kok kecilin bosin. Ya Allah, jangan jangan kayak itu. Elang secukupnya aja menhandap tuh minta segelas susu kopi itu bawa. Kenapa Pak? Menang 2 3 gelas ini jurang kau bawa bulik tuh kumpulakan. Nah, kalau macam-macam manusia itu ya kayak ambil kesempatan asa rugi kalau lah. Hmm. Kami gini ya takajud jangan umrah tadi apa guru jar pian berapa kali umrah tahu jangan orang hitung anu pian biasa lah jar di hotel jam-jam biasa jurang di hotel jam-jam apa biasa Elton biasa Almasa biasa Assalam biasa biasa aja kayak itu jam-jam kayak apa aja jangan jam-jam itu ngaran hotel hotel yang bintang 5 kan nyaman aja jurang kayak itu luar biasa pang pian biasa berapa itu nah aku jangan tahu berapa bayarannya. Ini ada jar di sebelah dari apa jam-jam itu. Berapa aja semalaman? 20 juta semalaman. Wih, kayak apa hotelnya atau jurang aku mau ibadahnya aku sakawa guring aja makan minum iya sudah amun kayak itu 20 juta semalaman kali so apa 6 malam nah, itu kan jadi itu merasa itu apa jual lu jurang kenapa pak ada duitnya cuma jurang kalau pak lu menyasar berdosa jadinya ya segera jam menyesal aja nang ini ginjong kita luar biasa sudah nah disiapakan orang macam-macam jurang guguling ada bantal ada selimut ada AC-nya ada kulkasnya ada apanya ada kan di sini jurang galang apa cangkir segala melengkap segala handuk segala macam sabun teman lagi yang dicari teman lagi yang digusok ini lagi yang rusuk ori sudah 20 juta tuh kayak apa bisa orang coba besi behira ya tatawaan aku jurang biar murah gini besok kan behira ada apa aku ya tatawaan kalau istri saya coba lucuan lah ayo cobanya 20 juta sampai aja 60 juta aja saya semalaman tuh jadi kayak apa jurang Ramadan pian guru ajar orang nomor duit itu kalau jar runiat pian keluar pada hotel aja orang pernah longur-longur juga kepala aja orang aja jurang longur kepala tuh talo tuh tadung murah nah, ya itu tuh kan jadi kan kita saya tahu juga dan ada orang keluar dari situ banyak pilihnya tuh nah keluar berarti itu kan majur lah cuma alhamdulillah kemudian jualan kita kayak itu juga kawa tahu aja orang raja kita di mana kak kada tahu kan umur kada tahu kita jodoh kada tahu rezeki kada tahu nasib kada tahu juga nih kita bani nasib makan kak kada kan nih tahu nih ladar bersalamatan makanan negeri ya nah ya itu lain nasib kan kada kenapa kita nah tinggal berdoa makanya kita mau bang handododok alhamdulillah la haula wala quwata illa billah tak kita berike subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika nah kayak itu tuh kan orang berdiri berduduk deh berduduk berdiri daripada berduduk kayak itu kalau kita hendak berduduk alhamdulillah la haula wala quwata illa billah nah kayak itu hendak bangkit kita subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika itu duduk-duduk orang-orang nang bahasa kitanya dicap oleh Allah Ta'ala adalah sebahagian daripada orang ahli surga aja. Kita nih jalan-jalan kau Yohan kalau duduk kita alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Ungut ampi dah kalau uyo bang kita kan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika itulah duduknya orang di surga. Nah, kayak itu orang di surga tuh kayak itu ya. Ada yang istilahnya nak tak duduk ya. Oh, ya. Ada kalau kita duduk leh memberi ya. Kenapa ya lantuhut sakit, pinggang panat. Nah, ya itu lalu dibaca kenapa? Makanya subhanallah lah kayak itu. Nah, ada juga nih ya. Oh, ya. Nah, dia banyak apa bela kayak itu dia banyak minum banyak putih panas ketika bangun guring ya. Karena bangun guring itu kan kita urat kita nih jar sama untuk kaku. Karena kada ada gerakan.
Pak kita bangun tuh lo dipanasi, nah lalu ada garakan kayak itu, nah itu kan secara kesehatan. Lalu subuh itu nyaman, bangun mandi nyaman. Apabila kita minum banyak yang panas itu, pasti itu keluar paloh panas, artinya pak kita bawa mandi nyaman. Nyaman kayak itu. Apalagi mandi kita bawa bacaan apa ya, mandi selain daripada mandi wajib itu kan mandi nauzipah ngarannya. Nawaitu tanzifu lillahi ta'ala. Sahaja aku bersih karena Allah Ta'ala. Ini mun kita kada apa-apa. Amun kita badas besar, umpamanya tinju malam. Nah, jangan nak itu niatnya salah. Niatnya itu niat apa niat hadas bah, ada besar nawaitu rafal hadas al akbar itu lah niatnya sahajaku jangan mengangkat kanda sebesar seluruh badanku fardu atasku karena Allah Ta'ala. Amun kita kada apa-apa nih kita guring. Kalau kita bangun mandi kita nawaitu tanzifu lillahi ta'ala. Sahaja aku bersih nih karena Allah Ta'ala. Atau kita datang di perumahan mandi parenya beniat kita. Nah itu mandi tanzif karena itu amunnya mati jar untuk la yukdipuliha kadada beisi kotoran. Ada orang mandi nyaman, teman orang mandi tuntung. Mati lah mandi ija kada ada apa-apa sih bersih ujar. Itu orang rajin mandi tanzif itu. Dipelihara oleh Allah daripada penyakit ya. Nah, itu kan mandi tanzif itu. Jadi bahasa kitanya kalau urusan mandi itu kita jangan takutan. Bahasa kitanya itu kan mau kita baca niat nang bagus bahasa kitanya. Ada orang nih apa menyintrom di negara itu, ya kan dulunya nyintrom. Bukan di negara itu ditangkapi orang bila menyintrom, sasah orang. Sekarangnya masih datang kalau bawa wadi pupuyu. Muncul genangannya pupuyu ini kan kuliah apa? Lu kuliah nyuntrom buru aja. Di tuh janang itu tuh daging tauman tuh keruk macam kenanya. Berapa tuh adang 2 kilo, 4 kilo, ada 6 kilo jar. Tauman tadi ulama apa menyintrom itu jar. Lalu gue di wadi jar, paling kan jual wadinya, jual karingnya jar kayak itu malah jual. Nah, tapi yang guru ajar, wah ini kan polisi rajia tangkap kurang pian jar. Sesuatu apa yuk guru jar supaya selamat aja nih. Jurang ikan tuh kan ada nyuntan juga. Kalau kada jar di sungai kami nyentrom pakai nak aki nak ganal itu kalau di ikan jurang kada nyuntan juga. Nah, jurang ikan kayak ini jar. Aku laku apa kepada guru aja dong tak kalau pian. Ikan jurang beli ikan datang atau gawe itu mandi baca Fatihah. Sampai kalau ajar binas bila sampai gua jibra sampai ikan makubui lagi apa udah nah anak sembayang karena kayak itu aja ikan juga amalakan iya paling dia amalakannya sako banyak orang suruh guru aja masih 30 kilo habis kuliah aja pak surang rahasia pian aja oh mau ulun jatah kapung dah pasti dapat orang tupang kan tangkap orang tupang dihukum orang ada boleh gitu kan peraturan di situ nah iya orang tuh goreng lewat coba dia ulun bakal letok belum polisi tentara aku nggak ada melihat ada melihat dia jangan terujuk lah bulu aja masih nggak ada lontok kopi jar mau lupian menggetar tuh pangjar selamat kalau naik ikam jorong berkah ikam berdoa berkah ikam minta berkah ikam yakin nah itu jalan ikam alhamdulillah kan guru aja ulun maka pian jar ada berasa awak lagi anak tinggalkan kalau tok surang kalah pas saya berdiam alhamdulillah gue kada apa selamat kada melihat saku ini aja. Nah kayak itu tuh lah. Apalagi kita nak kayak di sini nih lah. Kan ini kan kita nih zaman kita tuh edan. Zaman wah ini kadang-kadang orang itu kada melihat nih keluarga kadang metik itu ada metik itu terkadang-kadang orang nih kada tahu kisah Marina, kada tahu kisah apa sapupu menyakawannya hangusnya aja. Nah, kayak itu kalau wah ini nih banyak kayak itu tuh. Nah, apalagi kan zamannya ini sampai bahasa kitanya zaman jurang sampai haru-hara ngarannya. Nah, itu jurang bagus banget ya amalkan berarti itu nya guruan zaman deh. Bahari orang perang tuh aja sidin. Peluru tuh malayang sidin. Menyakana patah jusin tulang temennya malayang sin kada bapak. Nah, itu sih mau deh
Jadi kita padahal lainnya kalau diamalkannya ya terjadinya lah yang nang kayak itu. Artinya selamat. Nah, kita hendak turun dari rumah kan baca bismillah dahulu. Datang kita ke rumah baca pulang bismillah naik tadi. Ini terkadang-kadang kita kadang-kadang belanja hancap tadi turun ke pasar. Bismillah kada ingat mangimai baju tegelincah. Duit tertinggal. Lah ya itu tuh jangan lebih ingat. Kan apa berasa dari saknya kita. Ada orang tuh kan udah ingat dulu kayak itu apa nih dibawa ya yang tertinggal kayak itu. Bacaan sambil kalau bacaan itu bisa kita ingat apa nih wah mendupi tertinggal kayak apa. Nah, jadi Bismillah itu tulisannya di pintu surga. Surga itu kelapangan, kesenangan, kebahagiaan yang tiada tertara bandingnya. Hah? Kita baca Bismillah di dunia ini mudahan karena kita apa? Masuk lang sesuatu disiapkan oleh Allah di pintunya. Nah, itu lihat ya Al-Quran tuh. Ada tinggal Bismillah. Bila surah pasti Bismillah. Surah pasti Bismillah. Hah? Berarti kan luar biasa. Luar biasa. Apakah anak memasakkah? Merasuk baju. Apa semua anak baik? Amun sesuatu jangan nabi. Kada dimulai dengan bismillah yubda'u bi bismillah bahwa abto. Apa aja sesuatu yang kada dimulai dengan bismillah itu kurang berkatnya. Kada berkat apanya itu tak. Maka kita memasakkan supaya kuliahan berkah. Baca bismillah sambil maharu beresnya ta. Biar lawan ke kencingnya diharu. Ini tapi bacakan bismillah tadi. Nah, kayak itu tak. Banyak riwayat di dalam Al-Quran itu tentang bismillah itu. Sesudahnya, Bang, kalau konang baik, alhamdulillah. Tuntung makan kita mulai awal, ucap bismillah. Tuntung kita makan, alhamdulillah. Nah, itu bahasa kitanya, ibarat orang masuk ke dalam rumah tuh, adalah bahasa kitanya lawangnya kada tak kunci jurang. Masuk, lalu mendapat kebahagiaan, ketenangan, dan kesenangan. Nah, kayak itu tuh. Ini terkadang-kadang kita lupa. Bang, masuk rumahnya hanya lawan bumemai sudah. Rumah aja rumah. Sakit hatiku aja rumah. Rumah tuh beroh. Rumah tuh bah. Makanya kita masuk rumah kosong tuh bah. Assalamualaikum kita. Kenapa tuh roh tuh berumah? Ya apa rumah tuh beroh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solehin. Jangan assalamualaikum. Apa rumah nih kosong. Apalagi malam. Buka lawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada yang masuk. Dimakan aja. Ya assalamu alaina wa ala ibadillahis solehin. Kita hendak masuk ke kabun nih. Assalamualaikum ya ayyuhaz zar'i. Assalamualaikum ya ayyuhaz zar'i. Kayak itu kita kalau kita ke kapomaan supaya jangan kapungunan juga. Ya pasti ada di kayak itu tuh. Amun orang biasa kan kada apa kalau patih itu bisa selintiknya kita. Apakah itulah. Nah, amun kita ucapkan salam dia kedua nya. Assalamualaikum ya ahlas zar'i. Karena kamu kayak ke hutan tuh. Karena kayak kita ke gunung apa penatun situ kala ke gunung apa ngarannya tuh. Kukusan situ. Gunung apa nang orang menyambat gunung sebelah kukusan tuh. Gunung apa orang nyambat nang 3 tungku gunung tungku jurang. Nah, itu kan lain hantu itu lain. Makanya bacakan Allahul ini baca juga. Bacakan ya ayatul kursi itu baca juga. Lain hantu itu orang sebelah orang gaib jurang. Nah, belum kita situ kan assalamualaikum. Nya kedua nih. Apa-apa itu teh. Nah, apa di gunung apa orang-orang nyambat situ kan daerah gunung itu nah apa sarang alang tuh. Nah kalau di masuk ya ada gunung, nah situ kan bukan macan situ, dan jadi-jadian jurang. Nah ya misalkan banyak kalau ada di Kintap tuh, satu itu kan tamusya ke situ. Bila kita berjalan di hutan ada jambu malin yang bagus bersih banyak, lalu dimakan terlalu mati orangnya. Itu mah macan. Nah amun kita acakan aja salam. Assalamualaikum ya ahla zar'i ya kita. Masuk ya insya Allah kada apa.
Kedua ini yang mengganggu. Ada juga lagi dari orang Dayak. Bisa juga kita berlakon. Kamu tuh orang di hutan-hutan tuh ajunya berjalan. Ada biasa lah kepunan. Ada biasa aja nak. Nah, kami ini jadinya kalau anak masuk ke hutan tuh jana. Kami lihat dulu nama pun kayak yang genal. Kayak peraki dulu jadinya. Ditapak aja kita nih. Waalaikum ganalnya wah ini. Waalaikum halus banget. Di sini bersuaranya bisa ke situ. Itu jar. Jadi kalau orang situ jurang orang sini juga berarti ini nih. Nah, kadang-kadang ini ya kayak wisa, nah kayak sanggah, menwisa itu kan biasa kuning awak ngulukana sanggahan itu seminggu meninggal. Nah, hah? Lain. Orang gaib orang gaibnya lainnya ada bangsa jin, bangsa manusia. Manusia terbagi dua, ada manusia yang zahir, ada manusia yang gaib. Hilang. Bah kita kan banyak kalau yang cerita bahari itu. Nah orang menangguk ja kuliahan apa Intalo. Lalu Intalo itu kan karena anak mengidam makan sakalinya apa balahir, cul keluar dulu manusia. Cul keluar aku aja minta susunakan apa kelakai sampai ke apa ke sungai aja. Curangnya apa jadi bidan kelakai. Susun naik kelakai ya turun tuh, ya jadi naga. Nah pada itu manusia, manusia, ya jurang manusia naga tuh. Nah, ada itu manusia aja lahir. Ya kadang orang baru nyambat begampiran. Nah, iya begampiran lah. Itu ada kita nih. Ada. Dan jangan kanyak alam sebelah sana. Jadi kalau istilah ke atas dulu nih lah. Ini bukan kayangan. Itu ada rajanya ada. Darba Dewa, Sakti Dewa, Sang Yang Dewa. Itu rajanya. Kalau di apa? Kita sini rajanya Prabowo. Presiden kita lo tuh. Nah, kita manusia, kita gaib, Bang. Nah, Pangeran Anta, Pangeran Syaranata, Pangeran Siransa, Pangeran apa itu. Nah, itu kan anunya ada di sebelah itu. Makanya orang ada kepunan macam-macam ya. Nah, itu ada. Nah, ada karena di alam sebelahnya lagi apa? Nah, itu bukan roh-roh nang jahat. Iblis, syaitan, jin, dan jun. Tempat dua jun. Nah, itu nang lain pulang tuh makamnya, bubuhannya itu. Itu nang bisa menggoda lah manusia. Marasuki lah manusia. Nang kada ingat tadi. Nah, itu tuh ada alamnya. Kita alam ini 7. Kada kita alam ini aja, Pak. Pertama dulu apa ya alam dunia, alam akhirat, alam kubur, alam barzah, alam apa alam malakut, alam jabarut, alam musyahadah, lawan alam malakut. Nah, 7 kita nih alam. Jadi kita nih di alam dunia ini. Ya dan dunia ini kan alam kita percobaan. Alam adalah kita untuk mencari sanggup untuk akhirat karena jadi alam dunia ini kita ada kita bersedekah, ada kita sembahyang, ada kita berzakat, ada kita ke majelis, ada kita apa menuntut. Nah, itu kita masing-masing mencari bakal nih. Sama kita hidup di dunia juga orang mencari duit ada nang apa menangguk iwak, ada nang maringgi. Nah, mencari iwak, mencari duit juga lah. Ada yang bahuma, nah ada macam-macam. Jadi kita menggali untuk akhirat itu macam-macam juga. Ya ada sholat, zikir, tasbih, istighfar, nah sedekah. Nah itu tuh jalannya, tempatnya pulang ada, waktunya pun tempatnya. Nah di Haramain, Makkah dan Madinah itu nang istimewa bahasa kitanya tempatnya. Makanya orang kan bercita-cita benar ke situ. Nah waktunya pang, nah ini waktu lawan hari utama hari Jumat. Nah, hari Jumat ini penghulu dari segala hari. Nah, kedua hari Senin. Nah, hari Senin ini adalah hari nang mulia juga. Hari nang ganjaran pahala. Kemudian dua hari raya. Hari raya Fitrah, hari raya Kurban. Itu harinya tuh. Nah, kemudian termasuk daripada adalah hari kelahiran Nabi. Hari Mi'rajnya Nabi. Lahirnya Nabi bulan Rabiul Awal, Mi'rajnya Nabi bulan Rajab.
Ini parak dah kita nih lah. Rajab nih parak. Nah, itu bulan-bulan yang mulia, nang kita berdoa beribadah di mustajabah oleh Allah. Waktu pulang. Nah, kalau hari Jumat ini mulai awal Jumat sampai akhir Jumat itu doa aja dikabulkan. Apa awal Jumat? Sore Kamis tuh. Pas maghrib tuh awal Jumat tuh. Akhir Jumat bang. Akhir Jumat itu karena sore Jumat kan jam 6. Jam 6 nih karena nata akhir tuh. Di antara daripada itu ada doa yang mustajabah. Doa yang dikabulkan oleh Allah. Makanya kita beruduk, berdiri, berabah, berjalan. Doa kita minta. Kalau pada saat itu pas doa yang kabulan. Nah kayak itu. Ada kalau sekali orang tuh la ilaha illallah, mudahan aku nih. Nah, padahal terasanya tuh ada terasa mau ucapakan apa hal mulutnya itu. Ada aja orang nasib juga aku nah iya juga tuh kamu apa baru nasib kayak itu. Ini beritaan ini pasti ada dicoba oleh Allah sama orang sekolah ada jatuh ujiannya kita kayak itu juga jadi sesuatu hal menimpa apa cuma kita sabar kenapa sih ini jadi garing Nabi aja garing ya kalau itu kan sifat manusia itu wajar aja makanya kita garing sihat itu semua nikmat amun kita pandang secara iman kita sehat alhamdulillah kita garing syukur kenapa jadi syukur untung jaga garing kada mati. Nah, cuma mati. Kalau bersyukur kada kawa lagi. Nah, ya itu tadi. Pokoknya kata Nabi kita, orang nang hidup tanpa syariat sama kemidat perang tanpa senjata, mati kunyul jar kita. Sesuatu apa tuh kita syariat ya? Oh, kita ini pemain apa supaya selamat, kita baca doa selamat dulu nah. Dan dia selamatan. Nah, itu ada syariat. Umpamanya kita hendak apa? Anak sembahyang. Baudu kita dahulu. Liati dahulu pakaian kita nih. Rigatkah kadakah? Ada apa sesuatu apa? Apalagi mau kena. Lawas juga tawing kereta pakai. Lo macam-macam mau rasuk, soalnya lilipan ada. Pas tegapit diikutnya. Nah, itu orang diliati dulu. Dikontrol jerama ini. Ihtiyat istilah agama itu. Baapik ya kita. Nah, kayak itu tuh. Jadi, semuaan itu kata Nabi kita adalah doa. Ad-doa'u silahul mu'min. Bermula doa itulah bahasa kita senjatanya orang mukmin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah itu sangat kasih dan orang yang banyak bertobat kepada Allah dan Allah sangat kasih ya kepada mereka itu orang yang bersuci daripada najis. Apa? Ya kita kami behera itu sudah semalam kita rajin kita kuya. Nah, apa nih to istinja. Nah, ini penting menolong kita ini bersuci daripada najis. Ulun gurai bersih berbasuh ibu jurang bersih kan berbasuh maka ada suci. Kenapa? Kada berniat istinja. Dan daripada dosa. Nah, bersuci kita daripada najis dan bersuci daripada dosa. Bersuci najis itu kita basuh. Kita suciakan daripada dosa ya kita bertaubat. Beristighfar. Kemudian daripada itu Jasidin seseorang yang menuntut ilmu maka dijadikanlah ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan dan supaya banyak orang yang mengikuti dia dan supaya banyak orang kasih kepadanya dan supaya mudah dapat segala hajatnya padahal mereka itu tidak diingat akan perbuatannya dan qasadnya itu. Maka adalah niat yang demikian itu adalah jahat. Nah, kita nih menuntut ilmu, niat kita hendak menuntut ilmu, cari ilmu supaya kita nih banyak harta, supaya kita nih jadi orang yang dimuliakan, menjadi orang yang kebesaran. Niatan kita nih itu jadi niat yang kada bagus. Orang yang menuntut ilmu itu sih menuntut keridhaan Allah.
Kita nuntut keridhaan Allah. Dapat kita ilmu, kita amalkan, alhamdulillah. Nah, kayak itu tuh, ada yang menuntut ilmu supaya banyak harta aja, pamegahan. Suatu harta itu bisa habis, kemuliaan itu bisa musnah, kebesaran bisa runtuh. Nah, pandang tegak adalah kebahagiaan, kesenangan dan kebahagiaan dengan sebab adalah niat yang suci, niat yang baik. Dan ia selalu menghampirkan diri kepada Allah dengan berupa sesuatu amal ibadah. Nah, nang baik itu orang menuntut ilmu itu jadi menghampirkan diri lawan Allah supaya hampir diri kita lawan Allah artinya kita banyak menyebut asma'nya. Zikirkah, tasbihkah, salawat Nah, kayak itu tadi orang nang menuntut ilmu itu jasidin. Dan seperti kelakuan ulama pada zahirnya. Jadi kita turuti jasidin ulama-ulama kita pada zahirnya sesuatu perbuatan yang mulia. Jangan nang menuruti perbuatan yang kada mulia bahasa kitanya. Pegurang bercabur aja surang. Itu kada mulia artinya itu sesuatu adalah akhlak yang mulia, itulah yang kita ikuti. Karena apa? Karena sesuatu hal yang demikian itu baikkah harta benda, kemuliaan, apa aja kita kebahagiaan, kemegahan itu bisa binasa di dalam akhirat. Kenapa? Dengan sebab niat yang tidak sempurna. Niatnya bisa kitanya kada bujur. Harta banyak supaya bermegah-megah. Harta banyak supaya sumbung-sumbung banyak. Nah, itu yasidin rugi. Itu orang nang niat yang jahat. Kadada mempunyai keberkatan hidup dunia dan kebahagiaan hidup akhirat. Maka mereka itu lagi terperdaya. Nah, dan sesat ya lagi menyesatkan orang lain. Namun kita berusaha nih dari harta cuma untuk bermegah-megah, bersombong-sombong jar kita, mencari kebesaran, kemuliaan. Nah, disitulah bahwasanya orang turuh rugi jasidin, sesat. Maka lagi untuk terpedaya jasidin. Nah, dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama tenang itu telah. Nah, kita mengkhawatirkan kalau ulama-ulama kita itu selalu mencari urusan kebahagiaan dunia, nah ini rugi. Kita mengikutinya. Aku jar Nabi sangat takut. Tapi lawan Dajjal. Cuma aku Nabi kada takut lawan Dajjal. Aku takutin yang lebih daripada Dajjal itu nantinya pada hari akhir di kalangan umatku jar Nabi. Ya Rasulullah, siapa orangnya? Dajjal itu kan luar biasa. Kalau sudah ketakutan jar Nabi aku lawan itu. Cuma aku ada takutan lagi akhir zaman kayaknya. Siapa ya Rasulullah? Ulama usuk. Ulama yang jahat. Nah, kan kita karena itu ulama kan kita yakin bahwa mereka itu bagus kini-kini. Nah, tapi mereka itu bukan semata-mata untuk menuntut keridhaan Allah, tetapi untuk kesenangan dunia. Banyak kan kayak itu kan akhir-akhir zaman ini sampai ditangkap orang ya, sampai disahadatakan orang. Nah, i'lam katawilah oleh kamu pula jasidin. Nah, ini akan datangkan oleh apa? Hai orang-orang nang menuntut hidayah dan takwa. Nah, ini kan akan datang. Kita baca ini. Nah, kayak apa orang mencari petunjuk? Nah, kayak apa orang menjadi orang yang takwa? Insya Allah minggu datang kita baca ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض من نور شمسك ابدا ابدا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Oh iya. Allah yuk sesama. Mm-mm. Oh, ya masih ya. Nah, ya. Palembang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Wa la ilaha Nah, kenapa? Yang assalamualaikum tadi assalamualaikum. Mana? Assalamualaikum ya ahla zar'i. Anu Kenapa ya banyak? kesakitan pinggang ke pantai sama aja. Apa? Punya ke pantai ya itu lah. Sama aja. Syadallah. Nakapantai kata. Syadallah. Syadallah. Kamu baru kalau baru siap baru. Oh, ini angin aja nih. Iya, lapayakan kalala. Minum lapayakan. Iya, sakit singkal ya. Singkal lah. Wah. Dah. Ya, sudah. Oh, dengan syukur. Nah, sudah. Dan Allah. Ya. Ya, ya. Ya. Iya, itu anak ada anunya cucuk nggak? Anu aku bisa. Ya.